Hello student, welcome in another biology tutorial. Today we are going to start our new topic, that is topic number 3, kingdom Plantae. In this topic there are some points included. First point is kingdom Plantae, that is the general characters of kingdom Plantae. Then second point is the general characters of cryptogame. Third point is the general characters of phanerogame. In that third point, the point number 3a, that is the further division of the cryptogame, and that are Thallophyta, Bryophyta and Pteridophyta. And the last point, that is the division of phanerogames, that are Gymnosperm and Angiosperm. In case of Angiosperm, there is a separate topic on the Angiosperm, that is the study of flowering plant. In that topic we will see all the details about the angiosperm. Here this part in this topic is cancelled. Kingdom Plantae. Now we will start our topic. Before that we should revise our knowledge, and for that revision we should go through these questions. First question, why do we call as a plant producer on land? Because they have chlorophyll pigment and they can produce the food material, and whatever the amount of food material they produce, all food material is not consumed by them. That food material is stored in their body, and that food material is very good food source, as a food source for another animals. So all the animals are dependent on the plant. They may be directly dependent or indirectly. Another question, what are the difference between the subkingdom cryptogamy and phanerogamy? In case of cryptogamy, the plant produces spores for their reproduction. In case of phanerogames, they produce the seeds for their reproduction. Then the another question, that is differentiate between Thallophyta and Bryophyta. Thallophyta means algae. They are totally submerged organisms. All the organisms are submerged in the water, and Bryophyta are semi-aquatic organisms. Give any two examples of Pteridophyta. The Nephrolepis is an example of Pteridophyta. Then we will see the classification of plant. आता आपण प्लांट किंगडम प्लांटी यामधलं क्लासिफिकेशन काय आहे हे आपण डिटेलमध्ये बघूया. किंगडम प्लांटी, इट इज डिवायडेड इंटू टू मेजर ग्रुप, दॅट आर क्रिप्टोगॅमी अँड phanerogamy. In cryptogamy there are two types of further plants, that are non-vascular plants and vascular plants, and in case of phanerogamy only vascular plants are there. So here if we see these line, we also can observe the evolution. That means the algae, which are very primitive organisms, then these are somewhat advanced organisms, then these are most advanced organism in cryptogame. After that, if we turn around the gymnospermy, they are further evoluted, and last one, that is most evolved group in the kingdom Plantae, that is angiospermy. Now let's see one by one. In cryptogamy there are three groups, and that groups are Thallophyta means algae, then Bryophyta means moss, and Pteridophyta. बघा, क्रिप्टोगेम आणि फिनेरोगेम हे जे दोन ग्रुप्स आहेत त्यापैकी क्रिप्टोगेम म्हणजेच काय, कोणते प्लांट, तर असे प्लांट की जे रिप्रोडक्शनसाठी सीड्स म्हणजे बिया हे तयार करत नाहीत, तर त्याच्याऐवजी काय तयार करतात, तर स्पोर्स. म्हणजे या प्लांटमध्ये रिप्रोडक्शनसाठी काय असणार आहेत, स्पोअर्स असणार आहेत, आणि या स्पोअर्सच्या माध्यमातून ते रिप्रोडक्शन करू शकतात. मग याचे अजून तीन ग्रुप कोणते कोणते आहेत, थॅलोफायटा म्हणजे अलगी, ज्याला मराठीमध्ये शैवाल असं म्हटलं जातं, देन ब्रायोफायटा, देन टेरिडोफायटा, असे तीन ग्रुप्स आहेत. आणि इकडे फिनेरोगेम्समध्ये जर आपण बघितलं तर हे सगळे वॅस्क्युलर प्लांट्स आहेत, मोठे प्लांट आहेत.
जास्त इव्हॉल्व झालेले प्लांट आहेत. त्यामध्ये पहिला ग्रुप आहे जिम्नोस्पर्म, म्हणजे त्यांचे जे सीड्स आहेत हे कोणत्याही फ्रूटमध्ये कवर्ड झालेले नाही आहेत. आणि दुसरा ग्रुप आहे एन्जिओस्पर्म, त्यांचे जे सीड्स आहेत हे सीड्स फ्रूटमध्ये एन्क्लोज्ड असतात. म्हणजे जर असे मोठे प्लांट की ज्यांचे सीड्स हे फ्रूटमध्ये असतील तर त्या प्लांटला एन्जिओस्पर्म असं म्हटलं जातं. आणि त्यांचे जर सीड्स फ्रूटमध्ये नसतील, ओपन सीड्स असतील, तर ते जिम्नोस्पर्मी आहेत. एकदम सोप्या भाषेत सांगायचं झालं तर ज्या प्लांटला फुलं येतात, रंगीबेरंगी जी फुलं येतात, ही फुलं येणारी प्लांट आहेत यांना एन्जिओस्पर्म असं म्हटलं जातं. आणि ज्या प्लांटमध्ये फुलं येत नाहीत आणि जी मोठी प्लांट आहेत ते काय आहेत, जिम्नोस्पर्म्स म्हणून ओळखले जातात. Phenerogamy and cryptogamy. This is the difference between the phenerogamy. First one we will see, that is phenerogamy, commonly called as seed producing plant. They produce special reproductive structure that are visible. Pheneros means visible. Phenerogamy मध्ये रिप्रोडक्टिव्ह स्ट्रक्चर्स जे असतात, जे ऑर्गन्स असतात हे विजिबल असतात. आपण विथ नेकेड आय बघू शकतो. म्हणजे सीड्स आहेत, फुलं आहेत, हे आपण बघतो, हे आपण सहज डोळ्याने सुद्धा बघू शकतो. म्हणून हे काय आहेत, व्हिजिबल आहेत, म्हणून त्यांना फिनरोगॅमी असं नाव दिलेलं आहे. क्रिप्टोगॅमी आर स्पोर प्रोड्युसिंग प्लांट अँड डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स अँड फ्लावर. हे जे प्लांट्स आहेत हे स्पोर प्रोड्यूस करणारे आहेत आणि यांच्यावर कधीही तुम्हाला फुलं आलेली बघायला मिळणार नाहीत. फॉर एक्झाम्पल स्पायरोगायरा हे किंगडम प्लांटीमधलं आहे. स्पायरोगायरा हे एवढं इव्हॉल्व झालेलं नाही आहे की त्यावरती कोणतंही फूल येईल. देन they produce sexually by gamete, but sex organs are concealed. That is, cryptos means hidden and gamos means marriage. तर यामध्ये यांचं रिप्रोडक्शन कसं चालतं तर सेक्शुअली रिप्रोडक्शनमध्ये हे मेल स्पोर्स आणि फिमेल स्पोर्स तयार करतात. आणि हे जे मेल स्पोर्स फिमेल स्पोर्स जे आहेत हे त्यांच्या बॉडीमध्ये कॉन्किल्ड असतात, म्हणजे हिडन असतात, म्हणून त्यावरून त्याचं नाव पडलेलं आहे. क्रिप्टॉस मीन्स हिडन अँड गॅमॉस मीन्स मॅरेज. हे हिडन ऑर्गन्स असल्यामुळे यांना क्रिप्टोगॅमी असं म्हटलं जातं. इथे काही उदाहरणं दिलेली आहेत. पहिल्या ज्या लेफ्ट साईडला जी उदाहरणं आहेत ही सगळी कसली आहेत, फिनेरोगॅमी, म्हणजे असे सीड्स ज्या प्लांटमध्ये आहेत ते सगळे फिनेरोगॅमी. आणि राईट साईडला जी उदाहरणं दिलेली आहेत की जे स्पोअर प्रोड्युसिंग आहेत, इथे बघू शकता तुम्ही, इथे स्पोअर्स आहेत. नंतर हे नेफ्रोलेपिसचं लीफ आहे की ज्यामध्ये स्पोर्स आपल्याला बघायला मिळतात. हे स्पोर्स जर आपण मायक्रोस्कोपमध्ये एनलार्ज केले तर या पद्धतीने तुम्हाला बघायला मिळतील. तर हे सगळे प्लांट्स कशाचे झाले, क्रिप्टोगॅमी. आणि लेफ्ट साईडला जे आहेत ते कोणते आहेत, फिनेरोगॅमी. आता आपण पुढे वळूया. लेट्स सी अबाउट द क्रिप्टोगेम. The cryptogame is further divided into 3 divisions, and that divisions are Thallophyta means algae, then Bryophyta and Pteridophyta. In Thallophyta, it is further divided into 3 groups: Chlorophyceae, Phaeophyceae and Rhodophyceae. In Bryophyta, there are another 2 groups, liverwort and mosses. In detail, we will see later on. आता इथे जे डिव्हिजन आहेत, 3 डिव्हिजन आहेत, थॅलोफायटा, ब्रायोफायटा आणि टेरिडोफायटा. यापैकी थॅलोफायटाचे 3 डिव्हिजन्स आहेत, अजून डिवाइड झालेलं आहे क्लासिफिकेशनमध्ये. आणि ब्रायोफायटासुद्धा 2 डिव्हिजनमध्ये अजून क्लासिफाईड झालेले आहेत. हे आपण डिटेलमध्ये पुढे बघणारच आहोत. थॅलोफायटा. लेट्स सी ऑल द अबाउट द थॅलोफायटा. जनरल कॅरेक्टर्स ऑफ थॅलोफायटा. हिअर आर सम एक्झाम्पल्स. थॅलोफायटा म्हणजेच काय तर अल्गी. अल्गी आपल्याला माहिती आहेत कुठे कुठे आढळतात. मोस्ट ऑफ द अल्गीज आर ॲक्वॅटिक. जास्तीत जास्त अल्गी जे आहेत हे काय आहेत, पाण्यामध्ये आढळणारे आहेत. ही अल्गी सर्वांना माहितीच असेल, स्पायरोगायरा. हे आपण नेहमी हे उदाहरण प्रत्येक शाळेमध्ये तुमच्या शिक्षकांकडून दाखवलं जातं मायक्रोस्कोप खाली. स्पायरोगायरा, ज्याचे क्लोरोफिल पिगमेंट जे आहेत हे स्पायरली अरेंज आहेत, स्पायरली, म्हणून त्याला स्पायरोगायरा असं म्हटलं जातं. Members are mostly aquatic. Few grow on the plant as a epiphyte. Some grows symbiotically and epizoic. बघा, हे जे प्लांट्स आहेत किंवा हे जे मेंबर्स आहेत हे सगळे ॲक्वॅटिक मेंबर्स आहेत. काही इपिफायटिक आहेत, म्हणजे झाडाच्या सालीवरती वगैरे आपण या पिक्चरमध्ये बघू शकतो. हे एपिफायटिक अल्गीज आहेत. हे
झाडांच्या सालीवरती आढळणारे आहेत. सम आर सिम्बायोटिकली मीन्स व्हॉट, हे आपण लायकेन लास्ट लेक्चरमध्ये आपण बघितलं होतं. लायकेन म्हणजे काय? लायकेन्स आर सिम्बायोटिक असोसिएशन विथ fungi and they are associated with fungi, so it is symbiotically associated. And the epizoic means growing on a living or non parasitically on the exterior of living organism. काही अल्गी हे असे असतात की इतर लिव्हिंग ऑर्गॅनिझमच्या सरफेसवरती किंवा त्यांच्या ऑर्गॅनिझम्सच्या बॉडीमध्ये, विदिन द बॉडी they can grow, so they are epizoic. Aquatic algae grows in marine or fresh water. जे aquatic algae आहे, पाण्यामध्ये आढळणाऱ्या अल्गीज आहेत, ह्या फ्रेश वॉटर असू शकतात किंवा मराईन वॉटर अल्गीज सुद्धा असू शकतात. ही जी दिसते ही अल्गी आहे, मात्र ही सगळ्यात मोस्ट इव्हॉल्व्ड म्हणजे जास्तीत जास्त इव्हॉल्युटेड झालेली अल्गी आहे की जी मराईन वॉटरमध्ये आढळते. त्याचं नाव आहे सर्गॅसम. मोस्ट ऑफ देम आर फ्री लिव्हिंग व्हाईल सम आर सिम्बायोटिक. जास्तीत जास्त अल्गीज ज्या आहेत ॲक्वॅटिक ह्या फ्री लिव्हिंग असतात आणि काही ज्या अल्गी आहेत ह्या मात्र सिम्बायोटिक असतात, म्हणजे इतर ऑर्गॅनिझम बरोबर त्यांचं टायअप असतं किंवा त्यांच्याबरोबर हे राहत असतात. प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड दॅट इज अनडिफरन्शिएटेड इन टू रूट, स्टेम अँड लीव्ज. यांची जी बॉडी आहे, यांचं जे स्ट्रक्चर आहे, यांचं स्ट्रक्चर हे खूप प्रिमिटिव्ह असल्यामुळे रूट म्हणजे मुळं, स्टेम म्हणजे खोड आणि लीव्ज मुळं, खोड आणि पान यांच्यामध्ये डिफरन्शिएट झालेली बॉडी नाही आहे. म्हणून याला काय म्हणायचं? द प्लांट बॉडी इज थॅलॉइड दॅट इज अनडिफरन्शिएटेड. दे मे बी स्मॉल युनिसेल्युलर. आता हे जे अल्गीज आहेत हे एकदम लहान एकपेशीय अल्गीसुद्धा आढळू शकतात. ही जी उदाहरणं आहेत, वरचं जे उदाहरण आहे हे कशाचं आहे? क्लोरेला नावाची अल्गी आहे. ही अल्गी नेहमी युनिसेल्युलर आढळते. बघा इथे बघू शकता क्लोरेला. आणि दुसरं एक उदाहरण आहे ते म्हणजे क्लॅमॅडोमोनास. दिस इज अ डायग्रॅमॅटिक पिक्चर. हे डायग्रॅमॅटिक आहे म्हणजे तयार केलेलं पिक्चर आहे आणि हे जे पिक्चर आहे अंडर मायक्रोस्कोप द क्लॅमॅडोमोनास इज लाईक दिस. So these are examples of small unicellular algae. Then multicellular algae. They may be multicellular, unbranched, filamentous like Spirogyra or bracket, filamentous like Chara. There are some examples. This is Chara. It is filamentous algae. And there are another example, the Sargassum, a huge macroscopic seaweed which measures more than 60 meters in length is also an alga. बघा इथे आपण बघू शकतो ह्या ज्या अल्गीज आहेत, मगाच्या स्लाइडमध्ये आपण बघितले की युनिसेल्युलर म्हणजे एकपेशीय. आता अनेकपेशीय अल्गीमध्ये सुद्धा किती प्रकार आहेत ते बघा. एक तर फिलॅमेंटस अल्गी, स्पायरोगायरा वगैरे जे आहेत हे फिलॅमेंट असतात म्हणजे थ्रेड लाईक स्ट्रक्चर असतात त्यांना. आणि दुसरा एक प्रकार आहे तो म्हणजे सर्गॅसम. ही समुद्रामध्ये आढळणारी, त्याला सीवीड असं म्हटलं जातं. इथे आपण बघू शकतो काही मासेसुद्धा आहेत. माशांचा आकार केवढा आणि त्याच्या मागे असलेलं सर्गॅसम किती मोठं आहे हे सुद्धा बघा. काही सर्गॅसम एवढे उंच वाढतात, त्यांची लेंथ एवढी उंच वाढते की 60 मीटर एवढ्या उंचीपर्यंत हे सर्गॅसम वाढू शकतात. म्हणजे समुद्राच्या तळापासून ते समुद्राच्या सरफेसपर्यंत सुद्धा यांची उंची येऊ शकते, वाढ होऊ शकते. एवढ्या मोठ्या प्रमाणात काही अल्गीसुद्धा आहेत. The algal cell wall contain either polysaccharide like cellulose, glucose or a variety of protein or both. आता यांची जी सेल वॉल आहे ही सेल वॉल एक तर पॉलिसॅकॅराइड म्हणजे सेल्युलोज किंवा ग्लुकोजपासून बनलेली असेल किंवा काही अल्गीजमध्ये प्रोटीनपासून सुद्धा सेल वॉल बनलेले असतात. काही अल्गीजमध्ये प्रोटीन्सपासून सुद्धा सेल वॉल बनलेले असतात. आणि काही अल्गी अशा आहेत की दोन्ही टाईपच्या मटेरियलपासून त्यांची सेल वॉल बनलेली असते, म्हणजे प्रोटीनसुद्धा आणि
सेल्युलोज सुद्धा. Reproduction takes place by vegetative, asexual and sexual way. All these three way of reproductions are present in this ग्रुप दॅट इज थॅलोफायटा. म्हणजे अल्गीमध्ये हे तिन्ही प्रकार आहेत. व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन म्हणजेच काय, तर त्यांचे जे फिलामेंट आहेत, त्यांची बॉडी आहेत, ही जर 2 पार्टमध्ये डिवाइड झाली तर ते दोन्ही सेपरेट अल्गी म्हणून ग्रो होऊ शकतात. त्याला व्हेजिटेटिव्ह रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन म्हणजेच काय, काही अल्गी अशा असतात की मेल फिमेल ह्या गॅमेट प्रोड्यूस केल्याशिवायच ते स्वतः स्पोर फॉर्म करू शकतात. त्याला असेक्शुअल रिप्रोडक्शन असं म्हणायचं. आणि जर मेल आणि फिमेल गॅमेटोफाइट जर तयार झाले आणि त्यामधून हे गॅमेटच्या युनियनमधून जर नवीन एखादं प्लांट तयार होत असेल तर त्याला काय म्हणायचं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. देन द लाईफ सायकल शोज फिनॉमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डॉमिनंट हॅप्लॉइड अँड रिड्युस्ड डिप्लॉइड फेज. आता हे एक सगळ्यात महत्त्वाचं प्रकार आहे अल्गीमध्ये की ह्यांची जी लाईफ सायकल आहे, म्हणजे ही अल्गी तयार झाल्यापासून त्यांच्या एंडपर्यंत मधल्या काळात हे रिप्रोडक्शन सुद्धा करतात. म्हणजे हा जो प्रकार आहे, ही जी लाईफ सायकल आहे, या लाईफ सायकलमध्ये 2 मुख्य भाग असतात. पहिला भाग असतो हॅप्लॉइड आणि दुसरा आहे डिप्लॉइड. आता तुम्ही म्हणाल हॅप्लॉइड आणि डिप्लॉइड हा काय प्रकार आहे, तर जनरली इथे आपण बघू शकता क्लॅमेडोमोनास आहे. ही जी क्लॅमेडोमोनास आहे, इथे हा जो क्लॅमेडोमोनास आहे, हा क्लॅमेडोमोनास आहे, सगळे हॅप्लॉइड आहेत. इथे जे आहेत हे हॅप्लॉइड आहेत. बट आफ्टर युनियन दे बिकम डिप्लॉइड. तर डिप्लॉइड आणि हॅप्लॉइड हा काय प्रकार आहे, तर प्रत्येक सेलमध्ये केंद्रक असतो. ईच अँड एव्हरी सेल कंटेन अ न्यूक्लियस. इन दॅट न्यूक्लियस देअर आर क्रोमोझोम. ह्या न्यूक्लियसमध्ये काय असतात, क्रोमोझोम असतात. आणि ह्या क्रोमोझोमच्या संख्येवरून हॅप्लॉइड किंवा डिप्लॉइड हे ठरवलं जातं. कसं हे आपण जरा इथे बघूया. बघा, हॅप्लॉइड इज ए क्वालिटी ऑफ सेल ऑर ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग ए सिंगल सेट ऑफ क्रोमोझोम. म्हणजे एका सेलच्या न्यूक्लियसमध्ये जर क्रोमोझोम एकाच सेटमध्ये असेल, उदाहरणार्थ ह्युमन बिईंग मनुष्याच्या सेलमध्ये क्रोमोझोमची संख्या ही डिप्लॉइड सेलमध्ये 46 इतकी संख्या असते. आणि हॅप्लॉइड सेल जे गॅमेट्स तयार करतात ह्युमन बिईंग, या गॅमेट सेलमध्ये त्याच क्रोमोझोमची संख्या किती होते, फक्त 23. म्हणजे 23 क्रोमोझोम जर असतील त्या सेलमध्ये तर त्या सेलला आपण हॅप्लॉइड सेल असं म्हणतो. आणि त्याच्या उलट दुसरी डेफिनेशन बघा काय आहे, डिप्लॉइड इज ए क्वालिटी ऑफ सेल ऑर ऑर्गॅनिझम हॅव्हिंग 2 सेट ऑफ क्रोमोझोम्स. म्हणजे असा सेल की ज्याच्या न्यूक्लियसमध्ये क्रोमोझोमची संख्या ही डबल असते. म्हणजे प्रत्येक क्रोमोझोम हे पेअरिंगमध्ये असतात, जोडी बनवून असतात. इट इज ए सेल ऑफ ऑर ऑर्गॅनिझम दॅट हॅज अ पेअर्ड क्रोमोझोम. त्यांच्यामध्ये पेअर्ड क्रोमोझोम म्हणजे नॉर्मल आपल्या हाताची सेल असेल, हातावरच्या स्किनवरची सेल असेल, किंवा पॅनक्रियामधला कोणताही सेल असेल, डायजेस्टिव्ह सिस्टीममधला कोणताही सेल असेल, आपल्या बॉडीमधला कोणताही ऑर्गनचा सेल तुम्ही जर घेऊन बघितलात तर त्या सेलमध्ये जो केंद्रक आहे, त्या केंद्रकामध्ये जे क्रोमोझोम असतात, हे क्रोमोझोम सगळे काय असतात, पेअरमध्ये असतात, म्हणजे जोडी बनवून असतात. आणि फक्त गॅमेटिक सेल जे आहेत, गॅमेटिक सेल म्हणजे मेल गॅमेट किंवा फिमेल गॅमेट, या गॅमेटिक सेलमध्ये जर आपण बघितलं तर तिथे आपल्याला काय आढळतात, फक्त हॅप्लॉइड सेल म्हणजे 23 क्रोमोझोम असलेले सेल आढळतात. हा काय प्रकार आहे हे आपण सेल डिव्हिजनच्या वेळेला सुद्धा अजून डिटेलमध्ये बघणार आहोत. बघा, द लाईफ सायकल शोज द फिनॉमिना ऑफ अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, डॉमिनेटिंग हॅप्लॉइड अँड रिड्यूस डिप्लॉइड. आता अल्गीमध्ये जे डॉमिनेटिंग असतात, आपल्याला जे सहज डोळ्याने दिसणारे अल्गीज आहेत, हे सगळे अल्गीज जे आहेत हॅप्लॉइड आहेत. आणि ह्या हॅप्लॉइडला आपण गॅमेटोफायटिक फेज असं म्हणतो. गॅमेटोफायटिक फेजमध्ये ह्या सगळ्या अल्गीज आपल्याला बघायला मिळतात. आणि ह्यांचे स्पोर्स जे असतात, फक्त स्पोर्स जो छोटा प्रकार आहे, मायक्रोस्कोपिक टाईप आहे, हाच प्रकार फक्त काय असतो, डिप्लॉइड असतो. ओनली स्पोर्स आर डिप्लॉइड. ऑल द अदर body of that organism that are algae, and these algae are haploid in nature majoritarily.
Then the last point, that is algae are classified as per pigments like chlorophyll, xanthophyll and phycobilin. आता हा काय प्रकार आहे तर क्लोरोफिल हे फोटोसिंथेटिक आहेत, स्वतःचं अन्न स्वतः तयार करतात हे आपल्याला माहिती आहे. त्याच्यासाठी क्लोरोफिल जो प्रकार आहे हा प्रकाश संश्लेषण करतो. बाय युजिंग सनलाईट इट प्रोड्यूस फूड मटेरियल, म्हणजे सनलाईटचा उपयोग करून हे नेहमी आपलं अन्न तयार करत असतात. मग हे जे क्लोरोफिल आहेत त्याचे काही टाईप आहेत, ते कोणत्या रंगाचे दिसतात त्या टाईपवरून ह्या अल्गीचे सुद्धा टाईप इथे पाडलेले आहेत. आता पहिला टाईप कोणता आहे तर क्लोरोफायसी मीन्स ग्रीन अल्गी. जे अल्गी आपल्या डोळ्यांना हिरव्या रंगाच्या दिसतात ह्या सगळ्या अल्गी कोणत्या आहेत, क्लोरोफायसी या ग्रुपमधल्या आहेत. देन फिओफायसी दॅट आर ब्राऊन अल्गी. ज्या अल्गी आपल्या डोळ्यांना ब्राऊन रंगाच्या दिसतात त्या सगळ्या अल्गी फिओफायसी या ग्रुपमध्ये आहेत. आणि लास्ट वन दॅट इज रोडोफायसी, रेड अल्गी. ज्या अल्गी आपल्याला रंगाने लाल दिसतात, रोडोफायसी मेजॉरिटी ऑफ दीज अल्गीज आर प्रेझेंट इन marine water, some are in fresh water. So these are रेड अल्गी, लाल रंगाच्या अल्गी. तर ह्या 3 ग्रुपमध्ये अल्गीचं डिव्हिजन केलेलं आहे. आणि ह्या 3 ग्रुपचं डिव्हिजन, त्यांची कॅरेक्टर, त्यांची माहिती आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये इन डिटेल बघणार आहोत. धन्यवाद. आतापर्यंत झालेला जो पार्ट आहे त्या पार्टमध्ये तुम्हाला वाटलेलं महत्त्वाचे पॉईंट्स असतील हे तुमच्या नोटबुकमध्ये लिहून ठेवा. Whatever the important points covered in this lecture, all the students are requested to note down that point on your notebook. Thank you.